નમસ્કાર, બોર્ડર ન્યૂઝ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે. ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતીય સેનાના વીર જવાનોએ પાકિસ્તાનને ધૂળ ચાટતું કર્યા બાદ ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે સરહદે હજુ પણ તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ છે. પણ આજે વાત કરવી છે 60 વર્ષ પહેલા ખેલાયેલા ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધની, જેમાં યુદ્ધ તો ભારત જીતી ગયું, પરંતુ આ યુદ્ધે ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીનો ભોગ લીધો હતો. 1965ના ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ દરમિયાન 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન બળવંતરાય મહેતા કચ્છના અબડાસા તાલુકાના સરહદી વિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કરવા જતા હતા, ત્યારે તેમનું વિમાન પાકિસ્તાની એરફોર્સ દ્વારા ગોળીબારના કારણે સુથરી ગામના દરિયા કિનારા પાસે ક્રેશ થયું હતું અને આ દુર્ઘટનામાં મુખ્યપ્રધાન, ક્રૂ મેમ્બર, પત્રકાર સહિત 7 લોકો શહીદ થયા હતા. પાકિસ્તાની સેનાના અમેરિકન બનાવટના F-86 સેબર જેટ વિમાન દ્વારા તેને આંતરવામાં આવ્યું હતું અને પાકિસ્તાન વાયુસેનાના પાયલટ કેસ હુસૈને તેને ગોળી મારીને તોડી પાડ્યું હતું. આ હુમલામાં કોઈ પણ મુસાફરો બચી શક્યા નહોતા. મુખ્યમંત્રી બળવંતરાય મહેતા અને તેમના પત્ની સરોજબેન મહેતા ઉપરાંત કેપ્ટન જહાંગીર, એન્જિનિયર, રેડિયો મેકેનિક A.M.D. કોસ્ટા, જુનિયર મેકેનિક V.B. થોરાટ, મુખ્યમંત્રીના PA ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર પરેરા અને ગુજરાત સમાચાર અખબારના મુખ્ય સંવાદદાતા KP શાહ પણ માર્યા ગયા હતા. ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજના શિલ્પી કહેવાતા મુખ્યમંત્રી બળવંતરાય મહેતા 1964માં ગુજરાતના બીજા મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. પાકિસ્તાની હુમલામાં શહીદ થયેલાઓની યાદમાં સુથરી ખાતે સરકાર દ્વારા એક સ્મારક બનાવવામાં આવ્યું છે, પણ આ સ્મારકની હાલત એટલી હદે ખરાબ છે કે ગમે ત્યારે તૂટી શકે છે. સ્મારકના મુખ્ય હોલની છતમાંથી પોપડા ખરી રહ્યા છે, છતાં તંત્રની આળસ ઉડતી નથી. 1965ના હુમલામાં શહીદ થયેલા રેડિયો મેકેનિક A.M.D. કોસ્ટાની મુંબઈ રહેતી પુત્રી પ્રેસી ડી કોસ્ટા છેલ્લા 5-6 વર્ષથી દર વર્ષે 19 સપ્ટેમ્બરના શહીદોની વર્ષીએ આ સ્મારકની મુલાકાતે આવે છે અને સ્મારકની દુર્દશા જોઈ નિશાસો નાખે છે. आपको ये स्मारक के बारे में पहली बार कब पता चला? ये बूझ मूवी से, बूझ पिक्चर जो आया था, हाँ। उसी से मालूम पड़ा। अच्छा, हाँ। हाँ। तो उसमें इसका जिक्र किया हुआ था? इसमें जिक्र किया था कि बलवंत राय मेहता का प्लेन मतलब क्रैश हुआ था सुथरी पे। तो फिर मैंने अपना फ्रेंड्स, हमारा स्कूल का ग्रुप है, उसमें मैंने सबको बताई कि आप ये मूवी देख लीजिए ऐसे ऐसे। तो उसमें मेरा एक फ्रेंड है, US में रहता है, डॉक्टर है, उसने मिस्टर जगन पिल्लई का लिंक भेजा। वो ऑथर है, इंडिया पाकिस्तान 1965 वॉर के बारे में उसने बुक लिखा था। अच्छा। तो उनका कांटेक्ट मिला, तो मैंने उनको कांटेक्ट करी। तो वो भी मेरा बहुत हेल्प किया। पहली बार जब मैं यहाँ आई तो उन्हीं की वजह से उसने मेरा बहुत हेल्प किया। तो मैंने उनको मैसेज किया था फेसबुक पे, तो कनेक्ट हुआ। तो वो बहुत खुश था मुझे मिलने के लिए। अभी वो US में रहता है, ओरिजिनली वो हैदराबाद का है। तो फिर उसने मुझे मैंने पूछा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है 65 का, आप मुझे भेजो, मैं भी आप मेरे पास जो है मैं आपको भेजती हूँ। तो उसने मेरे को फोटोज ये स्मारक का भेजे, तब मुझे मालूम पड़ा। और वो मेरा बहुत हेल्प किया। जैसा मालूम पड़ा मैं स्मारक विजिट करने को सोची थी, तो मेरे पास कोई था नहीं पहचान गुजरात में, तो मैंने उनको बोली थी। वो बोला डोंट वरी, मैं आपका इंतज़ाम करता हूँ। तो उसने एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स जो है भूज बेस, उन लोगों को कांटेक्ट किए। तो आपने पहली मुलाकात कब की थी स्मारक? शायद 2018 ना, मुझे याद नहीं। अच्छा। 18 में शायद 3-4, ये 4th विजिट है मेरा। अच्छा। 4th विजिट शायद से है। तो उनके बाद आप हर साल आते हैं? हाँ, जब से मैं इंडियन एयरफोर्स मेरे साथ आए थे, वो लोग मेरे को सब पूरा लेके आए वहाँ अपने मेस पे रखे। उसके बाद से मैं हमेशा आ रही हूँ, हर साल। अच्छा, ये स्मारक का जो खस्ता हालत है, अभी जो हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो उनके बारे में आपने जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मैंने देखी थी सब उसका रूइंस देखी। तो मैं शुरू की लिखने के लिए मैंने PM मोदी को लिखी, होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात और CM ऑफ गुजरात और प्रेसिडेंट द्रौपदी, इन सबको मैंने रजिस्टर RD भेजी। तो मुझे वहाँ से खाली 2 रिप वो आते हैं ना, रिसिट, वो मिला। बाकी 2 जन से कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद
ऐसे ही रह गया। फिर सरपंच जी की वजह से, मतलब वो है मेरा बहुत हेल्प करता है मिस्टर अहमद। हाँ वो कलेक्टर से इससे उससे मुलाकात करते धीरे धीरे वो लेटर लिखा था। हाँ फिर अगले साल वो गुजरात टूरिज्म वाले आए थे। अच्छा उसने मुझे बुलाए थे एक दिन के लिए कि हम लोग सर्वे करने आ रहे हैं, आपको क्या क्या चेंजेस करना है आप हाँ, बताओ। हाँ, तो मैं आई थी एक दिन के लिए, हाँ मुझे क्या क्या बनाना है क्या क्या करना मैंने बताई। फिर उसके बाद अभी 1 साल हो गया, कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा और मैं हमेशा प्रोग्रेस नहीं हो कुछ मतलब। भी नहीं हुआ, इसी की वैसी है। अच्छा और मैं हमेशा ऐसा नहीं कि मैंने काम छोड़ दी, मैं उसको हाँ, घड़ी घड़ी कॉल लगाती रहती हूँ। गुजरात टूरिज्म में फोन लगाती। हाँ तो मिस्टर अजीत जोशी जो है वो हाँ वहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने उनसे भी बात की, वो बोला हो जाएगा हो जाएगा। हाँ फिर उसने अपना जूनियर का नंबर दिए, फिर उससे कांटेक्ट में रहती हूँ। अच्छा फिर गुजरात जो मिस्टर वर्मा साहब है उनको भी मैं करती रहती हूँ, जो प्रेजेंटेशन बनाता है, उनसे भी मेरा कांटेक्ट है। तो अभी तक आपको सफलता नहीं मिली? नहीं, वो बोलता है प्रेजेंटेशन तैयार है, वो लोग बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, बस यही तक बात रुका है अभी। अच्छा और अभी नहीं बनाएंगे ये तो मेरे ख्याल से गिर जाएगा, बहुत बुरा हाल है इसका। हाँ સુથરીના સરપંચ રહીમ મંદરા પણ ટુરિઝમવાળાથી પરેશાન છે. ગ્રામ પંચાયત દ્વારા સ્મારકના પ્રશ્ને મામલતદારથી મુખ્યમંત્રી સુધી અવારનવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, પણ હજી સુધી કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી. દર વર્ષે અહીંયા આયોજન કરવામાં આવે, એમાં ધારાસભ્યશ્રી છે, તાલુકા પંચાયતના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ જનરલી આવતા હોય છે. આ વર્ષે કોઈ નથી આવ્યો. એનાથી પહેલાંના જે ફંક્શન હતા એમાં ધારાસભ્યશ્રી છે, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી રેગ્યુલર આવતા હોય છે. આ વર્ષે નથી આવ્યા. બાકી કોઠારા ખાદીગ્રામ છે એના જે બાળકો છે એ પણ દર વર્ષે આવતા હોય છે. અચ્છા, આ જે સ્મારકની જર્જરિત હાલત થઈ છે તો એના સુધારણા માટે પંચાયત દ્વારા કે આપના દ્વારા પ્રયાસ થયા હોય એવું ખરું? હું જ્યારે સરપંચ બન્યો ત્યારથી કરીને અત્યાર સુધી બધા જ વિભાગોમાં મામલતદાર છે, ડેપ્યુટી કલેક્ટર છે, કલેક્ટર છે, એ બધાને રૂબરૂ મળીને રજૂઆતો કરેલ છે 2-3 વાર. અને ગુજરાત ટુરિઝમમાં પણ મારા લેટર મોકલાવેલા છે બધાને. અચ્છા, એનું કઈ પરિણામ? હા, પરિણામમાં 1 કરોડ રૂપિયા સેન્કશન થયેલા છે. એને લગભગ 1.5 વર્ષ જેવો થયો, હજી સુધી કામ ચાલુ નથી. એવું? એના ફોલોઅપ માટે કઈ રજૂઆત? ફોલોઅપ માટે સતત અમે લેટર લખીએ છીએ, પણ હજી કોઈ રિપ્લાય નથી આવ્યો. ટુરિઝમ વાળાએ સેન્કશન કર્યું છે એટલે ટુરિઝમમાં ઈમેલ દ્વારા અમે મોકલાવતા હોઈએ છીએ. હજી સુધી કોઈ ચાલુ થવાનો હજી કોઈ પોઝિટિવ રિપ્લાય નથી આવ્યો. અચ્છા, આ 19 સપ્ટેમ્બરના આજના દિવસે અહીંયા જિલ્લામાંથી કે કોઈ પદાધિકારી કે આવતા હોય એવું ખરું? ના, આ વખતે કોઈ નથી આવ્યો. અચ્છા, આમ દર વર્ષે આવે છે? દર વર્ષે આગલા વખતે તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી આવ્યા હતા, એનાથી પહેલા ધારાસભ્યશ્રી આવ્યા હતા. બધી જાહેરાત કરી ગયા હતા કે ભાઈ ટૂંક સમયમાં કામ ચાલુ થઈ જશે એવી આશા આપી, પણ હજી સુધી કાંઈ નથી થયું. હવે હાલત એવી છે કે લગભગ 1 વર્ષમાં આ છત ને બધી પડી જાય એવી પરિસ્થિતિમાં છે. જો કે સુથરી ગામના સરપંચ અને કેટલાક ગામ લોકો તેમજ રેડિયો મિકેનિક AM ડિકોસ્ટાની મુંબઈ રહેતી પુત્રી પ્રેશી ડિકોસ્ટાએ આ વર્ષે પણ 19 સપ્ટેમ્બરના આ સ્મારકની મુલાકાત લઈ શહીદોની પુણ્યતિથિએ તેમના સ્થાનક પર ફૂલ ચડાવી ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી.